कोई अजिहा बच्चा नहीं, कोई अजिही बीबी नहीं, कोई अजिहा बजुर्ग नहीं, कोई अजिहा नौजवान नहीं कि वह रोया नहीं उन्हें। बाहरले मुल्कां दे विच 8-8 दिन काम ते नहीं लोग गए, ते फिर गुरु साहब ने उहदे ते किड्डी किरपा सी कि दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां नाल जे किसी दी फोटो लगी तां दीप सिद्धू दी लगी, जिहड़ा कि पूर्ण रूप विच हाले सिख भी है नहीं सी। इदों वध गुरु साहब होर की किरपा कर सकदा? वो अमरधारी भी है नहीं सी, पूर्ण सिख भी नहीं सी, लेकिन एडे बड़े योधे दे नाल उहदी फोटो लग जानी कोई खाला जी दा बाड़ा नहीं। ये अकाल पुरख वाहिगुरू दी किरपा सी। अकाल पुरख वाहिगुरू दी किरपा तो बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। अपना संघर्ष लड़िया 26 जनवरी नूं जदों झंडा लाल किले ते चढ़ाया, जदों लाल किले ते झंडा चढ़ाया तां मेजोरिटी पंजाबियां दियां ज्यादातर 99% कह लो लत्तां कंबण लग गईयां सी कि झंडा चढ़ाता पता नहीं की हो जाऊगा। होना की सी? जिस अमेरिका देश दे नालों 4 फुट साडा झंडा उच्चा झूल सकदा ना, तां फिर ये लाल किला की चीज़ है? लाल किला तां साडे बजुर्गां ने अनेकां बारे जित के छड्डिया होया दिल्ली नूं खैरात च, और आपां वो कारण की सी कि आपां वो झल नहीं सके कि अपने दियां लत्तां 'च जान है नहीं सी। अपने लीडरां ने भी यही कुछ करिया, उस नौजवान नूं अजिहे सर्टिफिकेट दिते कि उहनूं गदार तक ऐलानता। ते अज करता ना अकाल पुरख वाहिगुरू ने फैसला कि कौन गदार सी ते कौम दा जरनैल सी, कौम योधा सी। ते फिर अकाल पुरख वाहिगुरू दी किरपा दीप ते दी ना। सारा मीडिया ये कहन लग्या होया सी कि दीप इलैक्शनां लड़न आया, दीप RSS ने फिट करता, BJP ने फिट करता। फिर इलैक्शनां भी देख लो कौन लड़े। असीं तां लड़े नहीं, असीं तां गए भी नहीं किसी पिंड च कहण। असीं तां लोकां नूं कहता भी आपे देख लिओ, तुसीं वोटां भी पाईआं ने, ਜਿਹੜੀ मर्जी सरकार बन जाए, 3-4 ने ਜਿਹੜੀ मर्जी। किसानां वाला तां कोई जितदा नहीं पूरे पंजाब च, जो मैं देखिया फिर के। ते आ 3-4 चों देख लिओ, पंजाब दे हक्कां लई किसी ने भी कुछ नहीं करना। मैं तां पिंड जाके तुहानूं सारिआं नूं एक बेनती कर रहे हैं कि तुसीं भाईचारक साਂਝ इन्हां पोलीटिकल पार्टियां दे पिछे लग के ना खराब करो। पिंडां दे विच धड़ेबंदी बना के वोटां लै जांदे ने ते पंजाब दा तां करना कुछ नहीं, ना किसी पिंड दा करना। 70 साल हो गए आपां नूं MLA MP मुख मंत्री चुणदिआं नूं, ते आपां खड़े कित्थे आ? गलियां नालियां ते। 70 साल ते नरेंद्र मोदी वर्गे प्रधानमंत्री चुन ले जिहड़े चाह बेचदे हुंदे दी, ते वो कह रहा देश सुपर पावर बन गया। कित्थों बन गया सुपर पावर? देश का बेड़ा गर्क करता। ये वास्ते जिम्मेवार हैं, जिहड़े जिम्मेवार आपां इसलिए जिम्मेवार हैं कि आपां अपने किरदारां नूं भुल गए, अपने विरसे नूं, अपनी विरासत नूं भुल गए कि असीं कौन है। आपां गाउने वालियां दे मगर लगे फिरदे हैं। कोई कह रहा मूछे वाला साडा रोल मॉडल है, कोई कह रहा बब्बू मान है, कोई कुछ कह रहा। ओए अपने जड़े असल की अपने असी बाबा बंदा सिंह बहादुर, अपना असी जहदर हरी सिंह नलूआ, अपना असी जहदर गरजंट सिंह, अपना असी संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वाला, अपने असी बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। ते उन्हां दी आपां गल करदे हां, उन्हां दी कोई गल नहीं करदे। निज प्रस्ती च फस के छोटे छोटे कम्मां च आपां पंजाब दा पट्ठा बिठाता, सिख कौम नूं भी आपां पिछे नूं लिजा रहे हां। जिन्ना चिर आपां अपने किरदारां च वापस नहीं आउंदे, उन्ना चिर अगे नहीं वधिया जा सकदा। एक गुलामी हुंदी है कि बंदे नूं संगलां च जकड़ दो, कि संगलां च जकड़ दो, कुछ नहीं कर सकदा। एक गुलामी वो हुंदी है। एक हुंदी है मानसिक गुलामी, कि तुहाडी मानसिकता नूं गुलाम कर दिंदे ने। अज सिख कौम दी मानसिकता नूं गुलाम करता, और सिख कुर्सियां नाल जुड़ के खड़ गए। देखिया ना बीजेपी 700-800 किसान अपना उत्थे कुर्बान हो गया अपने हक्कां लई, ते बड़बड़ियां गड्डियां वाले जिहड़े अपने लीडर दी बड़बड़ियां कोठियां वाले बीजेपी नूं भज्जे जांदे दी टिकटां वास्ते। जितना एक उहनां चों भी नहीं, एक भी नहीं जितना उहनां चों भी। इस करके आपां अपने किरदारां नूं भुल जन्ने आ। जिन्ना चिर
ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪੰਚੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੱਲੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਲੂ? 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਮਰਿਆ ਕੌਣ? ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਮਰੇ? ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਣੇ ਵਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੌਣੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੌਣੇ ਵਾਲੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਔਰ ਵਿਰਾਸਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਲਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 176 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਤੇ, ਜਦ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ? ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਤੀ। ਇਸ ਜਾਗਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭੋਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਭੋਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੌਮ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਉਹ 84 ਚ ਲੈ ਲਿਓ, 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ, 40 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੱਕ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ 40 ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਨੇ, ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੈਟਰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਆ, ਕਦੇ ਹਰੀ, ਕਦੇ ਪੀਲੀ, ਕਦੇ ਨੀਲੀ, ਹਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ।
ਮੰਗਾ ਮੰਗਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਰਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। 121 ਫਾਂਸੀਆਂ ਚੋਂ 93 ਫਾਂਸੀਆਂ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨਾ। ਚਾਹੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਲੈਣੇ ਪਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਵੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ, ਕੌਮ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਕਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਵਾਰਤਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਵਾ ਲਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰੇ ਜਾਣਾ। ਮਰਤਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਰਤਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਰਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਣਖ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੇ ਸਟੇਟ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਕੌਮ ਦਊਗੀ, ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹਟਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਜਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੀ ਤੇ 123 24 ਬੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਰਫਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? 12 ਬੋਰ ਸੀ, 315 ਬੋਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਗੇ? ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 40 ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਸਿੱਖ ਅਸਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਝੁਕਿਆ ਦੀਪ? ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਬਿਤਰਾਂਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਅੱਜ 176 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮਟਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ RSS ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਮਟਾ ਲੂਗੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ BJP ਨਿਬੇੜ ਲੂਗੀ, ਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 150 ਅਮੀਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ BJP 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਤਾਂ ਜਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਦ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਤੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼, 19 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੌਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਰੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗਣ ਨੌਜਵਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਆਪਾਂ ਲੜੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਿੱਥੇ ਅੜਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਰਜ਼ਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ, ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਔਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਓ, ਲੈ ਲਓ ਬੜਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, 3-3 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 32,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ 32,000। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 4-4 ਕਿੱਲੇ 5-5 ਕਿੱਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੇਚਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸਾਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ 500-700 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।
आ लिख लो 3.5 लाख करोड़ करजा है, अगली बार जब सरकार आऊ 5 लाख के उत्ते होऊगा। करना किसी ने कुछ नहीं, थोड़ा ही थोनू दे जाना वंड के। इस करके गुरु नाल जुड़ के एक पंजाब पक्षी जिहदी दिल्ली वल नूं पिठ होवे, अकाल तख्त साहब नूं मूंह होवे, वो राजनीति खड़ी कर लो। कोई थोप के पार्टी ना भेजे कि फलाना साडी पार्टी ने भेजता, वो चाहे माड़ा चाहे चंगा। इलाका क्यों नहीं चुन सकता? आपां नूं 100 पिंडां च पता नहीं हुंदा भी किहड़ा किहो जिहा, ते बाहरों भेज दिंदे ने। 5 साल बंदा सरपंच बन जावे, सारियां सहूलतां लै जांदा, पिंड दा बेड़ा गर्क कर दिंदा। इसे तरह MLA है, MLA बन के पहला आप दा घर भरदा, हलके दा सारे दा पट्ठा बिठा दिंदा। इसे तरह MP है, इसे तरह मुख मंत्री है। जिन्ना चिर गुरु नूं समर्पित होके सिख कौम दी पातशाही दा है, सिख कौम नूं वध अधिकारां लई लड़ना ही लड़ना पैना है। जिन्ना चिर राजां दे वध अधिकारां दी गल नहीं ना करदे, उन्ना चिर तुहाडा कोई मसला हल होना ही नहीं। क्योंकि जिन्ना रेवन्यू है स्टेट का सारा तो सेंटर ले जाती है। दीप सिद्धू तो खतरा की थी, दीप सिद्धू तो आही खतरा थी ना, वो दसदा थी हक्कां लई इहनां लई लड़न की लोड़ है। खेतीबाड़ी जेड़े खेती बिल ने ये तो हले लागू ही नहीं थी होए, ये तो हले लागू ही नहीं थी होए। इन्हां दे जेड़े असर थी वो तो 3-4 साल बाद पता लगना सी। उस वेले अपनी हुण देख लो हालत की है। अपना जिहड़ा करजे दा मुद्दा है वो उत्थे दा उत्थे ही खड़ा। खुदकशियां फेर लग गईयां ना हुण, आ मैं पढ़िया 2-3 दिन चो फेर कोई मसला हल होया? वो तो ज्यों दा त्यों है। वो तो अपने नाल ये होई भी 1 साल पहला आपां तो चिट्टा झग्गा लै गए, 1 साल बाद लबेड़ के काला करके आपां नूं फड़ाता भी आ चक्को, ते आपां ढोल वजाउंदे दिल्ली तो इधर नूं चल पे। अरबां खरबां रुपया लग गया संघर्ष ते। दुनिया दा सब तो महंगा, दुनिया दा सब तो शांतिपूर्वक ते दुनिया दा सब तो अपना महंगा संघर्ष शांतिपूर्वक ते लंबा सिख कौम ने लड़िया। ये उही कौम लड़ी है जिन्होंने ये कहते थे ये तो करजई हो गए। साडे लीडरां ने करिया कि इन्हां नूं जाके ये गल दसती कि पंजाब करजई हो गया, पंजाब नशेड़ी हो गया, पंजाब दे पुत रोड मदारी हो गए, जेड़े माड़े मोटे सौखे थी वो प्रवास कर गए। ये तो जब दिल्ली जाके बैठे फिर वो पुछदे सी भी आ पतंदर कित्थों आ गए। इन्हां नूं गुरु ते भरोसा नहीं सी लीडरां नूं, कला गुरु ने वरताउणी हुंदी है। ते फिर प्रोग्राम की सी कि बार्डरां ते बैठांगे जाके, बार्डरां ते बैठण दा ही सी असल प्रोग्राम। ते फिर दिल्ली तां अकाल पुरख वाहिगुरू आप लै गया ना। गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े मोर्चे की अगवाई करते होण, फिर फैसला तो उन्हां दे हिसाब नाल ही होना सी, गुरु दे हिसाब नाल। अपना गुरु नानक साहब जी महाराज के गुरपुरब वाले दिन कानून रद्द हो गए। जे पूरे देश नूं उन्हें समर्पित करने हुंदे फिर दशहरा भी थी, दिवाली भी थी, 15 अगस्त भी थी, बाकी होर भी इन्हां दे धार्मिक जिहड़े हैगे ने, आपां नूं इन्हां होरां धर्मां बारे पता नहीं, उहदे ते करके कह दिंदा भी नरेंद्र मोदी ने करे ने ना। अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़े संघर्ष की आप अगवाई करते सी, गुरु नानक साहब महाराज की कृपा हुई, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की कृपा हुई, ते गुरु नानक साहब महाराज के गुरपुरब वाले दिन रद्द हुई। और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शहादत वाले दिन जिहड़ियां गल्लां रह गईयां वो पूरीआं कीतीआं। पहलां आपां कहंदे रहे, साडीआं जथेबंदियां ये गल कहंदियां रहियां कि धार्मिक ना बनाओ बई, ये धार्मिक मुद्दा नहीं। फिर जद जित गए फिर दरबार साहब नूं सिद्धे सारे कहंदे शुकराना कर दईए। मन्ने ने ना बड़े बड़े लीडर कि जी ये गुरु साहब की कृपा हुई है, साडे तां नहीं कुछ नहीं थी पल्ले, और है भी नहीं सी। गुरु तो बिना कोई काम हो नहीं सकता, थोनू भरोसा पैदा करना पऊगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वो कौम है जिहड़ी ना कदे हारूगी, ना कदे झुकूगी, ते ना कदे मंग के खाऊगी। जिन्ना मर्जी स्टेट जोर ला लवे दिल्ली, सिख कौम किसी दे मूहरे हथ नहीं फैलाऊगी। आपां तां दूसरियां नूं देण वाले आ ना दसबंध, अपने घरां च आपां किड्डे कमीर बंदे आ, कोई मुड़दा खाली, 5-7 मंगते हरेक दे आउंदे ने, ते वो पंजाब नाल संबंधित नहीं हैगे। 2 करोड़ तो उत्ते सिख कौम की आबादी है, पूरी 2 करोड़ तो उत्ते है, 3 करोड़ तो घट है। ते अपने गुरु घरां च लंगर किन्ना छकदी है? 7 करोड़। 7 करोड़ संगत लंगर छकदी है, फिर वो कौम किवें भुखी मर जूगी? ये कौम नूं कोई मकाए नहीं सकता, सिर्फ ते सिर्फ ना कोई लीडर खत्म कर सकता। किहड़ा लीडर दी किसानी संघर्ष च देखे लिया आपां? किसी ने साथ नहीं दिता।
उस गुरु ते भरोसा दी आम दी थोड़े मेरे वर्गे। और ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਮਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਸਤਾ ਕਰਾਤੀ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ RSS ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, 50 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਤਾ। 50 ਸਾਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੀਪ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਿਆ? 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਤਾ ਦੀ, 5 ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੀਪ ਘਰ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਬੇਗੀ ਦੀ ਲੈ ਵੀ ਨਵੇੜ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਦ ਅਸੀਂ 60 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਵਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ 85 ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨਾ ਦੀਪ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਅਵਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੰਤਰ ਇਹ ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੋੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਾਲ ਇਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ 96 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਖੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ।
ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। 16-17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਸ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਓ ਜੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਹੀ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ 84 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੜ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ 84 ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਖੜ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ 40 ਸਾਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖੜ ਜਾਓ, ਖੜਨਾ ਹੀ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ। ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਚੜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਿੱਠ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪਾਂ ਭੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਮਟੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੀਡ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 10 ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਢੋਲ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਲਿਓ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਪਾਰ ਉਹਨੇ ਤਾਰਤਾ। ਲੁੱਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀ। ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤਾਂ 40-45 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਚੱਕਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।